Hi students, welcome to our physics class now. So ఈ రోజు క్లాస్ లో మనము most important 4 marks and 8 marks questions in physical science 10th class for Andhra Pradesh syllabus for public examination for public exams 2023 4 marks and 8 marks questions మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. సో ఈ క్వశ్చన్స్ మీరు బాగా నేర్చుకోగలిగితే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఇవే కవర్ అవుతాయి. సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫిజిక్స్ పార్ట్ నుంచి చూద్దాం. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఫిజిక్స్ చాప్టర్ పేజ్ నంబర్ ఇన్ టెక్స్ట్ బుక్ క్వశ్చన్ నంబర్స్. ఆ క్వశ్చన్స్ ఏంటి అనేది కూడా చెప్తాను. టెక్స్ట్ బుక్ పేజ్ నంబర్ ఇక్కడ నోట్ చేశాను, చాప్టర్స్ నోట్ చేశాను, ఫిజిక్స్ పార్ట్ 2 డిస్కస్ చేస్తున్నా. అలాగే క్వశ్చన్ నంబర్స్ క్వశ్చన్స్ కూడా చెప్తాను ఏంటి అనేది. ఫస్ట్ హీట్ చాప్టర్ లో మనకు పేజ్ నంబర్ ఇన్ టెక్స్ట్ బుక్ ఇంప్రూవ్ లర్నింగ్ క్వశ్చన్స్ గమనిస్తే క్వశ్చన్ నంబర్ 4, క్వశ్చన్ నంబర్ 7, క్వశ్చన్ నంబర్ 14, 6D క్వశ్చన్, అలాగే ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ పేజ్ నంబర్ 15, ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లం ఇన్ పేజ్ నంబర్ 15. Question number 4 what is అంటే evaporation and boiling differences students, most important question for 4 marks. So write the differences between evaporation and boiling. Question number 7 what is అంటే explain the procedure of finding specific heat of solid. మనకు ప్రీ ఫైనల్ లో కూడా అడిగాడు ఇది 8 మార్క్స్ కు. explain the procedure of finding specific heat of solid. Question number 14 మనం గమనిస్తే how do you appreciate the role of higher specific heat of water in stabilizing atmospheric temperature during winter and summer seasons. This is also important. And 6th D problem students, 6th D most important for 8 marks. So 6th D లో 1 gram ఇచ్చాడు. సో 10 grams 100 grams కూడా అడగొచ్చు మనము. ప్రాబ్లం బాగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి. మన ఛానల్లో ఆల్రెడీ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని 1 గ్రామ్ 10 గ్రామ్స్ అలాగే 100 గ్రామ్స్ స్టీమ్ టు ఐస్, ఐస్ టు స్టీమ్. సో హౌ మచ్ ఆఫ్ హీట్ ఎనర్జీ రిలీజ్డ్ ఆర్ అబ్జర్వ్డ్ అనేది మనము ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాం క్లియర్ గా, మీరు గమనించవచ్చు. సో క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే 6th D హౌ మచ్ ఎనర్జీ ఇస్ రిలీజ్డ్ ఆర్ అబ్జర్వ్డ్ when 1 gram of steam at 100 degrees Celsius turns to ice at 0 degree Celsius. Next example problem in page number 15 students, most important one for 8 marks. ఏంటి ఆ ప్రాబ్లం అంటే calculate the heat energy required to change 12 grams of ice at minus 10 degrees Celsius turns into water vapor at 100 degrees Celsius. So 12 grams of ice at minus 10 degrees Celsius turns to water vapor at 100 degrees Celsius. So what is the amount of heat energy required we want to calculate. So these are the questions in heat chapter in the textbook page number 17 in improve learning you can find. Next refraction of light at plane surfaces page number 61 లో ఏమేం క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి అనేది మనము డిస్కస్ చేద్దాం. ఇప్పుడు పేజ్ నంబర్ 61 in the chapter refraction of light at plane surfaces, textbook page number 61 improve learning questions. Question number 5, question number 6, question number 7, question number 11. So what are those questions మనం డిస్కస్ చేద్దాం. స్టూడెంట్స్ మీరు క్వశ్చన్స్ బాగా ప్రాక్టీస్ చేయగలిగితే సో మనకు ఫిజిక్స్ నుంచి ఏ విధంగా క్వశ్చన్స్ తీస్తావు. అలాగే వీటితో పాటు కెమిస్ట్రీ పార్ట్లో కూడా చెప్తాను. అలాగే 1 మార్క్ 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా చెప్తాను. క్వశ్చన్ నంబర్ 5 ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ మిరేజెస్. ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ మిరేజెస్, ఇంపార్టెంట్ వన్, many times asked in public examinations and SA1 and also in pre-finals. Next question number 6, how do you verify experimentally that sin I by sin R is constant?
How do you verify experimentally that sin I by sin R is constant? Important one. Next to question number 7. Explain the phenomena of total internal reflection with one or two activities. So we want to explain the phenomena of total internal reflection with one activity or two activities. Question number 11, most important one. So collect the information on working of optical fiber, prepare a report about the various uses of optical fiber. So we want to write optical fiber working principle, and also we want to explain its uses. So these are the questions in the refraction of light at plane surfaces. Next to what are important questions in the refraction of light at curved surfaces. Most important one, curved surfaces. So physics chapter, refraction of light at curved surfaces, textbook page number 83, and these are the question numbers 5, question number 3, question number 5, question number 13, question number 14, page number 83. So what are those questions we discuss now? 83. Question number 3. A double convex lens has a two equal radii and refractive index n is 15. Find the focal length. Refractive index n is 15 given. We want to find the focal length for a double convex lens having equal radii, capital R. Important numerical type of problem. So numerical type question students, this is important one. So మనకి ఈ చాప్టర్ లో అన్ని న్యూమరికల్ ప్రాబ్లమ్స్ క్లియర్ గా మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాం. సో మీరు ఛానల్లో గమనించొచ్చు, ప్లేలిస్ట్ లో చూడొచ్చు. ఈ చాప్టర్ పేరుతో ఉంటుంది, లైవ్ క్లాసెస్ లో కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాం. సో క్వశ్చన్ నంబర్ 3 అది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నంబర్ 5. How do you find focal length of a lens experimentally? How do you find focal length of a lens experimentally? Very important one. For 4 marks or 8 marks. How do you find focal length of a lens experimentally? Question number 15 in the page number 83. Next in the page number 84, question number 13. Ray diagrams students, most important. When the object is placed at 2f2 and when the object is placed between f2 and optic center P. So ray diagrams for 4 marks or 8 marks, we want to draw the ray diagram to show the formation of image by convex lens when the object is placed on the principal axis of 2f2 and when the object is placed between f2 and optic center of the lens P. So now ray diagrams and the properties of the image we want to write. Question number 13 students. Question number 14 again problem. Find the refractive index of a glass which is symmetrically converging lens of focal length equal to radius of curvature of its surface. So this is also numerical problem, most important one. These are so important questions in the page number 83, 84 from the lesson refraction of light at curved surfaces. Next chapter. Important one. Human eye and colorful world in the page number 108. Human eye and colorful world in the page number textbook 108 in improve learning questions. Question number 1, question number 2, question number 3, question number 11. So most weightage chapter in the physics part. So మీరు ప్రతి ఒక్కరు ఈ చాప్టర్ లో క్వశ్చన్స్ బాగా చదవాలి, ఎస్పెషల్లీ క్వశ్చన్ నంబర్ 1 and 2 మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇంక్లూడింగ్ డయాగ్రామ్స్. సో క్వశ్చన్ నంబర్ 1, హౌ డు యు కరెక్ట్ ద ఐ డిఫెక్ట్ myopia? How do you correct the eye defect myopia? Question number 2, explain the correction of eye defect hypermetropia. Explain the correction of eye defect hypermetropia. So
సో దీస్ టూ క్వశ్చన్స్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. సో ఎక్స్ప్లెనేషన్ తో పాటు మనం డయాగ్రామ్స్ కూడా నీట్ గా డ్రా చేయాలి. డయాగ్రామ్ మయోఫియా ఎక్స్ప్లెనేషన్ తో పాటు అలాగే కరెక్షన్ డయాగ్రామ్ కూడా డ్రా చేయాలి. అలాగే హైపర్మెట్రోఫియా డిఫెక్ట్ డయాగ్రామ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్, తర్వాత కరెక్షన్ డయాగ్రామ్ కూడా నీట్ గా డ్రా చేయాలి. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. సో మయోఫియా హైపర్మెట్రోఫియా ఇండైరెక్ట్ గా కూడా అడగొచ్చు. సో మయోఫియా అయితే ఇండైరెక్ట్ గా ఎలా అడుగుతాడు క్వశ్చన్ అంటే స్టూడెంట్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ స్టూడెంట్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్ sitting in the last bench, so he is unable to see the letters written on the board. So what kind of problem of vision he or she has, explain neatly అని అడగచ్చు. అంటే ఒక స్టూడెంట్ చివరి క్లాస్ రూమ్లో లాస్ట్ బెంచ్లో కూర్చున్నటువంటి వ్యక్తికి ఆ అక్షరాలు సరిగా చూడలేకపోతున్నాడు, సరిగా కనిపించకపోతున్నాయి అంటే అతనికి ఏ ప్రాబ్లం ఉంటుంది దాన్ని వివరించండి అని ఇండైరెక్ట్ గా అడగచ్చు. అంటే మయోఫియాను మనం వివరించాలి. నెక్స్ట్ హైపర్మెట్రోఫియాను ఇండైరెక్ట్ గా ఎలా అడగచ్చు. ఏ పర్సన్ టు రీడ్ ద న్యూస్ పేపర్ is wearing spectacles. What kind of problem of vision he or she has, explained its correction and defect under. ఒక వ్యక్తి న్యూస్ పేపర్ చదవాలి అంటే స్పెక్టికల్స్ అద్దాలు పెట్టుకుంటున్నాడు, అతనికి ఏ ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ విజన్ ఉంటుంది దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి అంటే హైపర్మెట్రోఫియాను మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. క్వశ్చన్ నంబర్ 1 and 2. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నంబర్ 3 మనం గమనిస్తే క్వశ్చన్ నంబర్ 3, how do you find experimentally refractive index of material of a prism? Refractive index of material of a prism. Material of a prism, important one students. Refractive index of material of a prism determination, question answer most important, question number 3. Next question number 14. Question number 11. How do you appreciate the working of ciliary muscles in the eye? Ciliary muscles యొక్క వర్కింగ్ ను మనము ఎలా అప్రిషియేట్ చేస్తాము అనేటువంటి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ నంబర్ 11. సో వీటితో పాటు మనకి ఇంకొక క్వశ్చన్ ఉంది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వన్. ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ రెయిన్బో. క్వశ్చన్ నంబర్ 4, ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ రెయిన్బో. ఈ 4 క్వశ్చన్స్ నుంచి ఖచ్చితంగా ఒకటి గ్యారెంటీ స్టూడెంట్స్ బాగా నేర్చుకోవాలి. వీటి నుంచి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ గ్యారెంటీ వస్తుంది. సో వీటిలో నుంచి కూడా క్వశ్చన్ గ్యారెంటీగా వస్తుంది, బాగా చూసుకోండి. నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ చాప్టర్ 8 మార్క్స్ ఖచ్చితంగా వచ్చేటువంటి చాప్టర్. టెక్స్ట్ బుక్ పేజీ నంబర్ 204. ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ లో 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్ జనరల్ గా ఒకటి ఉంటుంది, మీకు బ్రీఫ్ అండ్ లో కూడా వచ్చింది. సో ఎంత పేజీ నంబర్ అంటే 204 చూద్దాం. ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ చాప్టర్ సో 204. most important one, electric current. Question number 3, write the differences between potential difference and EMF. Write the differences between potential difference and EMF. Question number 3. So potential difference అలాగే EMF మధ్య differences రాసేటువంటిది question number 3 in the page number 20. Next question number 4, what do you mean by electric shock? Explain how it takes place. Electric shock question, this is also many times came in a public examination, so important one, don't forget. So memorizing this question, electric shock. Next question number 10 and 11. 10 and 11 నుంచి జనరల్ గా ఒక క్వశ్చన్ జనరల్ గా వస్తా ఉంటది, ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్. రేట్ థర్డ్ క్వశ్చన్ అంటే deduce the expression for the equivalent resistance of three resistors connected in series. Series అంటే that is R is equals to R1 plus R2 plus R3 and so on. So ఈ ఈక్వేషన్ డెరైవ్ చేసేటువంటిదే 10th క్వశ్చన్, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వన్. అలాగే క్వశ్చన్ నంబర్ 11, deduce the expression for the equivalent resistance of resistors connected in parallel. In series ఇది parallel. Parallel లో
ఈ ఈక్వేషన్ డెరైవ్ చేసేటువంటి టాపిక్ ఇంపార్టెంట్ వన్. సో మనము బాగా నేర్చుకోవాలి ఈ రెండు క్వశ్చన్స్. క్వశ్చన్ నంబర్ 10 and 11. క్వశ్చన్ నంబర్ 19. సో స్టేట్ Ohm's law suggests an experiment to verify and explain its procedure. Ohm's law స్టూడెంట్ నేను ప్రీ ఫైనల్ కూడా వచ్చింది మనకు. సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ Ohm's law experimental question, verification of Ohm's law, most important one. Question number 19. Next to question number 23, numerical problem, important one. So this is a numerical problem. A house has a 3 tube lights, 2 fans and a television. Each tube light draws 40 watts, the fan draws 80 watts and the television draws 60 watts on average. All the tube lights are kept for 5 hours, 2 fans for 12 hours and the television for 5 hours every day. Find the cost of electric energy used in 30 days at the rate of 3 rupees per kilowatt hour. So most important one, this is a numerical problem. So దీని కూడా మన చాప్టర్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాం. సో బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఇవి ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ లో మనకు ముఖ్యమైనటువంటి క్వశ్చన్స్, బాగా చదవాల్సినటువంటి క్వశ్చన్స్, బాగా నేర్చుకోవాల్సినటువంటి క్వశ్చన్స్. నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిజం. ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిజం మనకు లాస్ట్ 2 ఇయర్స్ నుంచి సిలబస్ లో నుండి రిమూవ్ చేసినాడు. కరోనా టైంలో అంత సిలబస్ పూర్తి కాదని. సో ఈసారి మనకు ఈ సిలబస్ లో ఉంది కాబట్టి దీని నుంచి డయాగ్రామ్స్ జనరల్ గా అలాగే క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ కూడా మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. పేజ్ నంబర్ 236. సో క్వశ్చన్ పేజ్ నంబర్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిజం స్టూడెంట్స్. చాప్టర్ ఈస్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిజం. పేజ్ నంబర్ టెక్స్ట్ బుక్ 236. క్వశ్చన్ నంబర్స్ మనం గమనిస్తే క్వశ్చన్ నంబర్స్ వచ్చేసి 6, క్వశ్చన్ నంబర్ 14, క్వశ్చన్ నంబర్ 9, క్వశ్చన్ నంబర్ 8. So question number 6, what is? Explain the working of electric motor with a neat diagram. Electric motor with neat diagram. Electric motor ను మనము neat diagram తో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. అలాగే డయాగ్రామ్ అయినా రావచ్చు, లేదంటే క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ప్లస్ డయాగ్రామ్ అయినా రావచ్చు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నంబర్ 14. How can you verify that current carrying wire produces magnetic field with the help of an experiment? Einsted experiment verification. How can we prove that current carrying wire produces magnetic field? Many times మన public examination లో వచ్చింది. Question number 9. Question number 9 వచ్చేసి how do you verify that experimentally current carrying conductor experiences force when it is kept in the magnetic field? మనకు ప్రీఫైన్ లో కూడా అడిగాడు. సో క్వశ్చన్ నంబర్ మనకు 14, 9 వచ్చేసి కరెంట్ క్యారింగ్ వైర్ ను మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లో ఉంచితే అది కొంత ఫోర్స్ ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తది అని వెరిఫై చేసేది. ఇంకో క్వశ్చన్ ఏమని చెప్పాం, కరెంట్ క్యారింగ్ వైర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ను ప్రొడ్యూస్ చేస్తది అనే క్వశ్చన్ ఆన్సర్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వన్. క్వశ్చన్ నంబర్ 18 స్టూడెంట్స్. So give the applications of Faraday's law of induction in daily life. So Faraday's law of induction in daily life, most important one. So मैं దీంట్లో diagrams questions వచ్చేసి question number 15 అలాగే question number 16 ఏవి AC జనరేటర్ అలాగే మనకు ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ క్వశ్చన్ అలాగే DC జనరేటర్ కూడా వస్తుంది. క్వశ్చన్ నంబర్ 15 ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ వస్తుంది. క్వశ్చన్ నంబర్ 16 వచ్చేసి AC జనరేటర్. దీంతో పాటు మనకు DC జనరేటర్ డయాగ్రామ్స్ కూడా చూసుకోవాలి. ఇవి ఫిజిక్స్ చాప్టర్ లో మనము చదవాల్సినటువంటి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ స్టూడెంట్స్. మర్చిపోవద్దు, బాగా ప్రిపేర్ కావాలి. అలాగే కెమిస్ట్రీలో నుంచి మనకు 8 మార్కులకు 4 మార్కులకు ఏమేమి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి అనేది మనం ఇప్పుడు గమనిద్దాం. Hi students, welcome to our physics class now. So ఇప్పుడు మనము ఏపీ 10th క్లాస్ ఫిజికల్ సైన్స్ కి సంబంధించి
ఫర్ పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్ 2023. సో మనకు ఏప్రిల్ 3 నుంచి స్టార్ట్ అయ్యేటువంటి పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్ కోసం ఫిజికల్ సైన్స్ మీరు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. చెప్పినటువంటి క్వశ్చన్స్ బాగా చదవగలిగితే 50 స్కోర్ చేయొచ్చు. సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ 4 మార్క్స్ అండ్ 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ మనము ఇంతకుముందుగానే ఫిజిక్స్లో ఏవేవి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అనేవి చెప్పాం. 4 మార్క్స్ 8 మార్క్స్. అలాగే కెమిస్ట్రీలో 4 అండ్ 8 మార్క్స్ ఏమేమి చదవాలి, మిస్ కాకుండా ఉండాలి అంటే మనం ఏమేమి చదవాలి. కెమిస్ట్రీలో చాప్టర్స్ యాసిడ్స్, బేసెస్ అండ్ సాల్ట్స్. టెక్స్ట్ బుక్ పేజ్ నెంబర్ 22-41లో ఉన్న క్వశ్చన్. 22లో మనకు ల్యాబ్ యాక్టివిటీ ఒకటి ఉంది. ఎక్స్ప్లెయిన్ ద రియాక్షన్ ఆఫ్ యాసిడ్ విత్ మెటల్స్ టు ప్రొడ్యూస్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్. డయాగ్రామ్ తో పాటు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేది. అలాగే పేజ్ నెంబర్ 41లో మనకి ఏమేమి ఇంప్రూవ్ లెర్నింగ్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి అనేటువంటివి చూద్దాం. ఇంప్రూవ్ లెర్నింగ్ లో ఏమేమి క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. ల్యాబ్ యాక్టివిటీ 22లో ఉంటుంది. సో మీకు ల్యాబ్ యాక్టివిటీ ఏంటి అంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ ద రియాక్షన్ ఆఫ్ యాసిడ్స్ విత్ మెటల్ విత్ ఎ లీడ్ డయాగ్రామ్ అనేది ఉంది. సో దాన్ని చూడాలి. నెక్స్ట్ పేజ్ నెంబర్ 41లో క్వశ్చన్ నెంబర్ 1, క్వశ్చన్ నెంబర్ 9, క్వశ్చన్ నెంబర్ 10, క్వశ్చన్ నెంబర్ 11 ఇవి యాసిడ్స్, బేసెస్ అండ్ సాల్ట్స్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 1 ఏంటి అంటే మనకు ఫర్ సొల్యూషన్స్ A, B, C, D and E when tested with universal indicator showed pH as 4, 1, 11, 7 and 9 respectively. Which solution is neutral, strongly alkaline, strongly acidic, weakly acidic, weakly alkaline? Arrange the pH in the increasing order of hydrogen ion concentration. So ఇది question 1. Next to question number 9. Question number 9 most important one. Question number 9th one. Compounds such as alcohol and glucose contain hydrogen but not categorized as acids. Describe an activity to prove it. Question number 9. Question number 10. What is meant by water of crystallization of a substance? Describe an activity to show the water of crystallization. Question number 10 adi. Question number 11. Draw a neat diagram showing acid solution in water conducts electricity. Next to వీటితో పాటు give the important uses of washing soda and baking soda అని కూడా అడగవచ్చు. వీటితో పాటు ఇంపార్టెంట్ వన్ ఇంకొకటి ఏంటి అంటే క్వశ్చన్ నంబర్ 4. క్వశ్చన్ నంబర్ 4. సో క్వశ్చన్ నంబర్ 4 what is why does the tooth decay start when the pH of mouth is lower than 5.5? So these are the important questions from acids, bases and salts. So along with the lab activity. So lab activity తో పాటు ఇవి మనకు ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్. నెక్స్ట్ యూనిట్ ఇన్ కెమిస్ట్రీలో వచ్చేసి స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఆటమ్ పేజ్ నంబర్ 125 ఏమేమి క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి అనేది మనం చూద్దాం. స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఆటమ్ పేజ్ నంబర్ 125. Question number 1, question number 2, question number 7, question number 8, 9 and electronic configuration table. Electronic configuration table. So all these are important one. Question number 1, what information does the electronic configuration of an atom provide? Question number 2 లో మళ్ళీ మనకు A, B, C, D, E అనేవి ఉన్నాయి. సో ప్రతి దానికి మనం ఆన్సర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఆ క్వశ్చన్ కూడా మీరు చదువుకోవాల్సి ఉంటుంది. క్వశ్చన్ నంబర్ 2. ఇంకా క్వశ్చన్ నంబర్ 7 గమనిస్తే వాట్ ఈజ్ అన్ ఆర్బిటాల్, హౌ ఈజ్ ఇట్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ బోర్స్ ఆర్బిట్? మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వన్ క్వశ్చన్ నంబర్ 7. క్వశ్చన్ నంబర్ 8 ఇంకా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎక్స్ప్లెయిన్ ద సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ 3 క్వాంటమ్ నంబర్స్ ఇన్ ప్రెడిక్టింగ్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఇన్ ఆటమ్. సో అలాగే క్వశ్చన్ నంబర్ 9 వాట్ ఈజ్ అన్ ఎలక్షన్ మెథడ్ and how is it useful? Most important one. తర్వాత ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ టేబుల్. సో ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ టేబుల్ నుంచి మనకి ఏవైనా 4 ఎలిమెంట్స్ ఇచ్చేసి వాటి ఎలక్ట్రాన్ కాన్ఫిగరేషన్ రాయమనొచ్చు. సో అటామిక్ నంబర్స్ ఇచ్చి ఎలక్ట్రాన్ కాన్ఫిగరేషన్ రాయమనొచ్చు. కాబట్టి ఎలక్ట్రాన్ కాన్ఫిగరేషన్ కూడా మనం నేర్చుకోవాలి. నెక్స్ట్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ద పీరియాడిక్ టేబుల్ నుంచి పేజ్ నంబర్ 49 లో ఏమేమి క్వశ్చన్ నంబర్స్ మెన్షన్ చేశామంటే క్వశ్చన్ నంబర్ 2, క్వశ్చన్ నంబర్ 3, 4, 5,
11. సో ఇవి ఏంటేంటివి అని చూద్దాం పేజ్ నంబర్ 149 లో. క్వశ్చన్ నంబర్ 2, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వన్, డిఫైన్ ద మోడర్న్ పీరియాడిక్ లా, డిస్కస్ ద కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ లాంగ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ పీరియాడిక్ టేబుల్. ఈసారి ఇదే రావచ్చు, బాగా చదువుకోండి. క్వశ్చన్ లాంగ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ పీరియాడిక్ టేబుల్ అన్నా ఒకటే, మోడర్న్ పీరియాడిక్ టేబుల్ అన్నా ఒకటే. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నంబర్ 3 గమనిస్తే, ఎక్స్ప్లెయిన్ how the elements are classified into S, P, D and A block elements in the periodic table and give the advantage of this kind of classification, most important. And fourth one also, so fourth one, given below the electronic configuration of elements A, B, C, D, and we want to answer the questions. So questions 4 ఉన్నాయి, వాటికి ఆన్సర్ చేయాల్సి ఉంటుంది, వాటి కాన్ఫిగరేషన్ బేస్ చేసుకొని. క్వశ్చన్ నెంబర్ 5 చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ మోడల్ ఎలా అడగొచ్చు, ఇక్కడ వచ్చేసి write down the characteristic of element having atomic number 17 అని ఇచ్చాడు. ఏమేం క్యారెక్టరిస్టిక్స్ రాయాలి అంటే, కాన్ఫిగరేషన్, పీరియడ్ నంబర్, గ్రూప్ నంబర్, ఎలిమెంట్ ఫ్యామిలీ, నంబర్ ఆఫ్ వాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్, వాలెన్సీ, మెటల్ ఆర్ నాన్ మెటల్. 17 అని ఇచ్చాడు, ఒక్కొక్కసారి 6 అని ఇస్తాడు, ఒకసారి అటామిక్ నెంబర్ 8 అని ఇస్తాడు, ఒకసారి 11 అని ఇస్తాడు. మీరు బాగా మిగతా వాటిని కూడా కనుక్కునే విధంగా ఉండాలి. ఈ క్వశ్చన్ నెంబర్ 11 ఇవి బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. సో వీటితో పాటు టెక్స్ట్ బుక్ పేజ్ నెంబర్ 149 లో పీరియాడిక్ ప్రాపర్టీ టేబుల్ 149 లో పీరియాడిక్ ప్రాపర్టీ టేబుల్ ఇన్ ద పేజ్ నెంబర్ 149, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. సో దాంట్లో సో అలాగే అటామిక్ రేడియస్, అయనైజేషన్ ఎనర్జీ, ఎలక్ట్రాన్ అఫినిటీ, ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ, ఎలక్ట్రోపాజిటివిటీ, మెటాలిక్ క్యారెక్టర్, నాన్ మెటాలిక్ నేచర్. సో ఎలా మారుతాయి గ్రూప్స్ లో, టాప్ టు బాటమ్, పీరియడ్ లో లెఫ్ట్ టు రైట్ ఎలా మారుతుంది అనేది ఆ పీరియాడిక్ టేబుల్ కూడా మీరు నేర్చుకోవాలి. ప్రీ ఫైనల్ లో కూడా అడిగాడు, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ కెమికల్ బాండింగ్ క్వశ్చన్ పేజ్ నంబర్ 178 లో ఏమేమి క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి అనేది మనం గమనిద్దాం. కెమికల్ బాండింగ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వన్. సో కెమికల్ బాండింగ్ లో వచ్చేసి 16, 17 A and B, 18 A and B. క్వశ్చన్ నంబర్ 2. సో క్వశ్చన్ నంబర్ 2, ఎక్స్ప్లెయిన్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ వాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ అండ్ కోవాలెన్సీ ఆఫ్ ఎలిమెంట్. చాలా ఇంపార్టెంట్. అలాగే క్వశ్చన్ నంబర్ 3 కూడా రావచ్చు. క్వశ్చన్ నంబర్ 3 అక్కడ ఒక చిన్న పిక్చర్ ఇచ్చాడు, ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ X, Y, H అనే ఎలిమెంట్స్ తో, వాటితో పాటు క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాడు. హౌ మెనీ valence electrons does element Y have? What is the valency of Y? What is the valency of X? How many covalent bonds are there in the molecule? Suggest the name of elements X and Y. సో ఈ క్వశ్చన్ కూడా చూసుకోవాలి. ఈ వాటన్నిటికంటే ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్, బాగా చూసుకోవాలి. క్వశ్చన్ నంబర్ సో ఏంటేంటివి 16, 17 AB, 18 AB. ఏంటి ఇవి చూద్దాం. క్వశ్చన్ నంబర్ 16, వాట్ ఈస్ ఆక్టేట్ రూల్? హౌ డు యు అప్రిషియేట్ ఆక్టేట్ రూల్ in explaining chemical properties of element? 17, 18 మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, ప్రతి ఒక్కరు నేర్చుకోవాలి. గ్యారంటీ వీటిలో ఏదో ఒకటి 8 మార్క్స్ వస్తుంది ఈసారి. అవి ఏంటి? 17 అంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ మాలిక్యూల్స్ యూజింగ్ వాలెన్స్ బాండ్ థియరీ. N2 మాలిక్యూల్ A, క్వశ్చన్ నంబర్ A. అలాగే B వచ్చేసి O2 మాలిక్యూల్. 18th వన్ చాలా ఇంపార్టెంట్, వాట్ ఈస్ హైబ్రిడైజేషన్? ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ following molecules using hybridization. BeCl2, అలాగే బోరాన్ ట్రైఫ్లోరైడ్ BF3. సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ 18th వన్. తర్వాత ఇంపార్టెంట్ 17 AB. నేను జనరల్ గా ఈసారి 18 లో A కానీ B కానీ ఏదైనా కానీ ఒకటి 8 మార్క్స్ రావచ్చు. నెక్స్ట్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ మెటలర్జీ పేజ్ నంబర్ 252 ఏంటి చూద్దాం. 252 పేజ్ నంబర్, టెక్స్ట్ బుక్ పేజ్ నంబర్ 252, ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ మెటలర్జీ. క్వశ్చన్ నంబర్ 15, 16, 10, 7. సో దీంట్లో మనం నేర్చుకోవాల్సినటువంటి క్వశ్చన్స్, బాగా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్. నేర్చుకోవాల్సినటువంటి క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే, క్వశ్చన్ నంబర్ 15 మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, బాగా నేర్చుకోవాల్సినటువంటిది 8 మార్క్స్. సజెస్ట్ an experiment to prove that presence of air and water are essential for corrosion and explain the procedure. ఆ తర్వాతనే మిగతా రెండు నేర్చుకోవాలి. 16th క్వశ్చన్ వచ్చేసి, క్వశ్చన్ నంబర్ 16 వచ్చేసి, కలెక్ట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ద ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ మెటల్స్ ఆఫ్ లో రియాక్టివిటీ సిల్వర్, ప్లాటినం అండ్ గోల్డ్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నంబర్ 21, క్వశ్చన్ నంబర్ 10,
15 తర్వాత 10th క్వశ్చన్, రైట్ ద డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ రోస్టింగ్ అండ్ క్యాల్సినేషన్ స్టూడెంట్స్. రోస్టింగ్ అండ్ క్యాల్సినేషన్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 7, రైట్ షార్ట్ నోట్స్ ఆన్ గ్రోత్ రొటేషన్. సో చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇవి. సో బాగా నేర్చుకోవాలి. 3 క్వశ్చన్స్. 3 క్వశ్చన్స్ లో 15th వన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ లాస్ట్ కార్బన్ అండ్ ఇట్స్ కాంపౌండ్స్ పేజ్ నెంబర్ 288 అండ్ 280. 288 లో ఏమేం క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి? 15, 16, 21 ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను నేను ఈసారి. సో ఏంటి 15th క్వశ్చన్ అంటే, 15th క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ ద క్లీన్సింగ్ యాక్షన్ ఆఫ్ సోప్. 16th క్వశ్చన్ వచ్చేసి డిస్టింగ్విష్ బిట్వీన్ ఎస్టరిఫికేషన్ అండ్ సపానిఫికేషన్. 21 వచ్చేసి సజెస్ట్ టు ఫైండ్ హార్డ్నెస్ ఆఫ్ వాటర్, suggest a test to find hardness of water and explain the procedure. ఈ 3 క్వశ్చన్లు చాలా ఇంపార్టెంట్. వీటితో పాటు ఒక టెక్స్చువల్ క్వశ్చన్ కానటువంటిది పేజ్ నెంబర్ 280 లో రైట్ ద సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్స్ ఆఫ్ ఆల్కేన్ లైక్ మీథేన్ విత్ క్లోరిన్ ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ సన్లైట్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈక్వేషన్స్ ఉన్నాయి, ఆ ఈక్వేషన్స్ బాగా నేర్చుకోవాలి. పేజ్ నెంబర్ 280. సో సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్స్ ఆఫ్ మీథేన్ విత్ క్లోరిన్ ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ సన్లైట్. సో ఇవి మనకు ఫిజిక్స్ అండ్ కెమిస్ట్రీలో 4 మార్క్స్ 8 మార్క్స్ మిస్ కాకూడదు అంటే ఇవి చదవాలి. సో తర్వాత వచ్చే వీడియోలో డయాగ్రామ్స్, అలాగే నెక్స్ట్ 1 మార్క్ 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ఏమేమి చదివితే సరిపోతుంది అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం స్టూడెంట్స్. సో ప్రిపేర్ వెల్, ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్.